जी साडे परिवार चों जी 2 साडे भी मतलब शहीद होए। मेरा दिओर 1 साल पहलों शहीद होया है, बाद च 1 साल पिछों फिर पुलिस आ गई है उसे महीने च सौन दे विच ही। सानू डर भी लगदा सीगा कि सानू ना मतलब कि गोली मार के मार जाण के जिन्नी ये पुलिस साडे घर आई आ। असीं बहुत ज़्यादा डर गए हाँ, घबरा गए बहुत ज़्यादा ही। इन्हां ते जी मतलब मावां ने ते नां रख दित्ते साडे तेग बहादुर आ। मतलब तेग बहादुरां वाले इन्हां ने कोई काम नहीं कीते। ठीक है, दुष्टां वाले कीते आ कि काम? जी दुष्टां वाले काम कीते आ, इन्हां ने तेग बहादुरां वाले कोई काम नहीं कीते। बिना वजह ये चारे बंदे रिश्तेदारी दे विच ओह मिलण आया बेचारा कुड़मा, वो भी मार दिता बिना वजह? मार दिता जी। कि मतलब असीं पैसा की करना वा कि पैसे दे नाल बंदा जिहड़ा वा कि मतलब पैसा बंदे तो पैसा बन जांदा वा, पैसे तो बंदा नहीं बनदा। सीबीआई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਪਰ ਅਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। संघर्ष का सच प्रोग्राम वेखण वाले सारे दर्शकों को मेरे वालों यानी बलविंदर सिंह पक्खों के वालों आप सबनों फतेह प्रवान होवे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहे हैं जी बीबी हरजीत कौर, जो कि धर्म पत्नी है भाई गुरदीप सिंह जी, पिंड जियोबाला, जिला तरनताਰਨ, जिहड़े कि 23/7/1992 ਨੂੰ पुलिस वालों घरों गिरफ्तार करके मुड़ के उन्होंने किते लापता कर दिता गया, जिन्हां दा अज तक कोई थौ पता नहीं चलिया। और इन्हां दा केस जिहड़ा CBI कोर्ट दे विच अज भी चल रहा है, केस दा कोई फैसला नहीं होया। आओ गलबात करदे हां जी बीबी हरजीत कौर जी दे नाल ते की कुछ होया बीतिया इस परिवार दे नाल ते किवें हुण तक दी जिंदगी गुजरी है। बीबी जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सब तो पहलां तो ये दस्सिओ बीबी जी भी असल दे विच होया की सी, भी किते है सी खाड़कुआं दा आउणा जाणा घर जां कोई लिंक हैगी सी भाई साहब ने? नहीं जी साडा खाड़कुआं दे नाल नहीं सी आउण जाण हैगा, भी बिजली बोर्ड सी सरदार मेरे। अच्छा। ते असीं पिंड जियोबाला वा जी, ते अपना जिला भी तरनताਰਨ है, तहसील साडी तरनताਰਨ है जी। ते जियोबाला दे मैं रहण वाली। थाणा किहड़ा पैंदा तुहानूं? थाणा सतर वा जी सानूं। सदर तरनताਰਨ सतर थाणा लगदा वा जी। ठीक है। हाँ जी। ते की होया 23/7/1992 ਨੂੰ? 23/7/92 ਨੂੰ जी साडे घर पुलिस आई। अच्छा। मतलब कि बहुत ज़्यादा। ठीक। ते 8 वजे तो पुलिस आण के ते तकरीबन के 9 वजे तक पुलिस रही आ। अच्छा, 1 घंटा पुलिस घर च रही? हाँ जी 1 घंटा पुलिस रही है साडे घर। की करते रहे? तलाशी लेंदे रहे? हाँ जी तलाशी लेंदे रहे वा जी। साडे अगली साइड साडे चाचा सहुरा सी, विच दी गली लंघदी साडे, असीं गली दे उप्पर ही साडा मतलब कि हैगा सीगा दरवाजा जी। ते अगले पासे साडे चाचा सहुरा सीगे ते ओह हैगे सीगे उधर, मतलब कि सारी पुलिस उधर चले गई आ। साडे घर 2 मुलाजम आए आ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਵਾ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਲਬ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਕੁਛ ਪੁਲਿਸ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਕੁਛ ਦੂਜੇ ਚਾਚੇ ਸਹੁਰੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਚੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਲਟਕਾ ਰੋਇਆ ਵਾ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਸਹੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਚੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਲਟਕਾ ਰੋਇਆ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਵਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ।
ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਾਓ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਵਾ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹ ਲਿਆ ਵਾ, 4-5 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਾਹ ਲਿਆ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 8-10 ਕਿੱਲੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੇਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਜੀਓ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਰਾਹ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਆਏ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੀ ਬੈਕ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਾਹ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲਟਕਾ ਰੋਇਆ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹ ਲਿਆ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਚਾਚੇ ਦਾ ਕੁੜਮ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਲੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜੀ 2 ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਆ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਸਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਾਕਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਛੜ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵਾਇਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਰੂਬੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਰੂਬੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਕੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਰਿਆਲੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਿਆਲੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਭਾਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਵੀ, ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਰ ਲਈਆਂ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਣ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਘਬਰਾ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪਾਈਆਂ ਜੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੱਕ, ਨਾਭੇ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਥਾਈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਗਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੋ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਨਾਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਆ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ, ਫਿਰ CBI ਦੇ ਕੋਲ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ।
ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ ਜਿਹਦੀ CBI 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ? CBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਰੂਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੋਮਨਾਥ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ? ਜੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ, ਉਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਫੀਤੀਆਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ ਵਾ ਜੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਤੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜੂਲ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਗਏ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਡਏ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤਰੀਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਤਰੀਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਤੜ ਬੰਦੇ ਸਾਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ। ਮੁੜ ਕੇ CBI ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਸਾਡੀ ਥੱਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦੀ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਡੈ ਪਏ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਲਟਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਫਸਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ CBI ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਟਕੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਲਟਕੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਸੰਘੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ, 2 ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, 2 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੜਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ CBI ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਾਂ ਤੇ ਜੀਓਬਾਲਾ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਬੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਕੁੜਮ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁੜਮ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ? ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦਣ। ਉਹ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੱਸਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋ ਸੌਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਿ ਮਤਲਬ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਵਾਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਏ, ਤੇ ਪਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਲਗਭਗ 29-30 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਟੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ 6-7 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਦਾ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਦਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ 10,000 ਸੀ, 20,000 ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ, ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਰੁੱਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੈਰੋਂਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਕੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਪਹਾੜ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਵਿਆਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਰੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੈਰੋਂਵਾਲ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਰੁੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭੂਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਰੋਂਵਾਲ ਥਾਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾਈਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੈਰੋਂਵਾਲ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀਓ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ CBI ਨੇ ਸਾਰੀ ਨਕਵਾਰੀ ਕੀਤੀ A ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ Z ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਨਕਵਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਰੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫੀਤੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਤੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੀਤੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੱਦਦੇ ਰਹੇ ਵਾ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ ਵਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਸੱਚੇ ਦਿਓ ਕਿ ਝੂਠੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੱਚੇ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ CBI ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ 97-98 ਚ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ CBI ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਪਰ ਅਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਆ CBI, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ 20-20 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ ਕਿਤੇ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 20-20 ਸਾਲ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਲੜੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜੀਓ ਬਾਲੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਰੂਬੀ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਸਿਆਣ ਸਕਦੀ ਆ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਰੂਬੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਰੂਬੀ ਆ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਾਗ ਸੀਗੇ।
ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਏ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਲੋਂ ਵੀ ਫਟਕਾਰਿਆ ਹੀ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਟਕਾਰਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲੇ ਸਨ। ਕਈ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿਓਰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਂ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਰਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਤੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਖਾੜਕੂ, ਉਹਦਾ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜੀ 2 ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, 2 ਬੇਟੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਬੱਚੇ ਜੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਡਏ ਆ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਨਾੜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਲੌਕ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 3000-3500 ਦੀ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। 300 ਰੁਪਈਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਵਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਵਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅੱਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੀਬੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਨੰਬਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਦਵਾਈ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜੋ ਕਰਨ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ 3 ਕਿ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੋਤਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ
ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਯਥਾ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਪੌਣੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਨਕਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੀਓ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਕੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ NRI ਭੈਣ ਭਰਾ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੁਕਾ ਵਾ ਇਹ CBI ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ CBI ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 10,000 ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ 10,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 10,000 ਰੁਪਈਆ, 10 ਲੱਖ, 15 ਲੱਖ, 20 ਲੱਖ, 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਪਰ ਮੰਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਆ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 20 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਲੱਖ ਆ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 30 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਯਥਾ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 10,000 ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, 10 ਕੀ ਦੇਣ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ 10 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੱਖ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਪਰ ਮੰਥ ਬਣਦਾ। ਔਰ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਜੀਓਬਾਲਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 7901 24581 7901924581। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਥਾ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ NRI ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।